ओम शांति। आज साकार महावाक्य 31/1/2026 मधुर संतान माने तुमे माने एठाकू सर्वशक्तिमान बाबांक ठारू शक्ति नेबा पई आसीछ, अर्थात आत्मरूपक दीपरे ज्ञानर घृत भरिबा पई आसीछ। प्रश्न, शिवंकर बरजात्रीर गायन काहींकी रहिछि? उत्तर, कारण शिव बाबा जेतेबेले परमधाम को फेरी जाती सेतेबेले सबु आत्मा माने दल दल होई तांका पछे पछे चली जाती। ब्रह्मलोकरे मध्य आत्मा माने छता आकृति रे रही थांती। तुमे पवित्र हेतिया पिला माने ही केवल बाबांक साथी रे जाउछ। साथी रे जीवा कारणरु ही शिवंकर बरजात्रीर गायन रहिछि। ओम शांति। पिलामानंकु प्रथमे प्रथमे गोटिए कथा बुझिबाकु हेब जे आमे समस्ते परस्पर भाई भाई अटु एवं सीए समस्तंकर पिता अटंती, जहाँकु सर्वशक्तिमान कुहाଯାଏ। तुममानंक भितरे मध्य सर्वशक्ति थिला। तुमे माने सारा विश्व परे राजत्व करुथिल। भारत रे ही देवी देवता मानकर राज्य थिला, अर्थात तुममानंकर राज्य थिला। तुमे पवित्र देवी देवता थिल, तेम तुमर कुल बा राजवंश थिला। समस्ते निर्विकारी थिले। तेबे किए निर्विकारी थिला? आत्मा। एबे तुमे माने पुनर्बार निर्विकारी हेबाकु जाउछ। जेमिति कि तुमे माने सर्वशक्तिमान बाबा को स्मरण करी तांका ठारू शक्ति नेउछ। बाबा बुझाउछंती आत्मा ही 84 जन्मर पाठ करिथाए। ता भितरे जेउ सतोप्रधानतार शक्ति थाए ताहा दिनकु दिन कमी कमी जाए, कारण सतोप्रधान तमोप्रधान हेबाकु तो पड़िबो। जेपरी ब्याटेरीर शक्ति कमी कमी जाए एवं शेष में अटकी जाए, ब्याटेरी एकदम डिस्चार्ज हो जाए। किंतु आत्मारूपी ब्याटेरी संपूर्ण खाली हुए नहीं, सेतिरे किछि ना किछि शक्ति रही थाए। जेमिति केही मरीगले दीप जड़ाई थांती एवं सेथिरे घिଅ ढाली थांती, दीप जेपरी लिभि न जाए। जेपरी ब्याटेरीर शक्ति कमीगले ताको पुणी चार्ज करिबा पई रखा जाए। एबे तुमे पिला माने बुझी पारुछ जे तुमर आत्मा मध्य सर्वशक्तिमान थिला। एबे पुणी सर्वशक्तिमान बाबांक सहित निजर बुद्धिर जोग लगाउछ, जहा द्वारा बाबांकर शक्ति आत्मा भीतर को आसी जाउछि। कारण एबे आत्मार शक्ति संपूर्ण कमी जाइछि, किंतु सेथिरे अल्प किछि शक्ति तो निश्चित रही थाए। एकदम समाप्त होई गले पुणी शरीर रही पारिबो नाही। तेबे आत्मा बाबा को स्मरण करी करी बिल्कुल पवित्र हो जाए। सत्य जुगरे तुमर बैटरी फुल चार्ज अर्थात संपूर्ण भरपूर थाए, पुणी धीरे धीरे कमी कमी जाए। त्रेता जुग पर्यंत मीटर कमी कमी जाए थाए, जहाकू कला कुहाଯାଏ। तेबे एपरी कुहाଯିबो जे जेउ आत्मा सत्वप्रधान थिला ताहा सत्व होई गला, एहीपरी शक्ति धीरे धीरे कम होई जाए। तुमे माने जानिछ जे आमे सत्य जुगरे मनुष्यरु देवता होई जाउछु। एबे बाबा कहउछंती मते मने पका, तेबे तुमे माने सतोप्रधान तेबे तुमे माने तमोप्रधान सतोप्रधान होई जिवो। एबे तुमे माने तमोप्रधान होई जाइछ, तेनु आत्मिक शक्ति रे तेपाड़िया होई जाइछ। बाबा को मने पकाइले पुणी संपूर्ण शक्ति मिली जिवो। काहेकि ना तुमे माने जानिछ देह सहित देहर जेउ सबु संबंध रहिछि से सबु समाप्त हेबाकु जाउछि, पुणी तुम मानंकु बेहदर राज्य मिलिबो। बाबा मध्य अविनाशी अटंती, तेणु वर्षा अर्थात संपत्ति मध्य अविनाशी देउछंती। एबे तुमे माने पतित होई जाइछ, तुमर शक्ति बिल्कुल कम होई जाइछि। सेतिपई बाबा कहउछंती हे संतान माने एबे तुमे माने मोते मने पकाओ, मु सर्वशक्तिमान अटे। मो द्वारा तुमको अलमाइटी राज्य मिलुछि। सत्य जुगरे देवी देवता माने सारा विश्वर मालिक थिले, कारण से माने पवित्र थिले, दैवी गुणयुक्त थिले। एबे से दैवी गुण नाही। एबे समस्तंकर बैटरी संपूर्ण खाली हेबारे लागिछि, पुणी आत्मारूपी बैटरी भरपूर हेउछि। परमपिता परमात्मा का सहित जोग लगाइबा व्यतीत बैटरी चार्ज होई पारिबो नाही। से बाबा सदा पवित्र अटंती, एठारे तो समस्ते अपवित्र। जेतेबेले पवित्र थांती सेतेबेले बैटरी चार्ज थाए। तेणु एबे बाबा बुझाउछंती केवल जनकु ही स्मरण करिबाकु हेबो। उच्चरु उच्च हेले भगवान, बाकी समस्ते हेले रचना अर्थात तांकर संतान। रचना को रचना ठारू केबे भी संपत्ति मिली न थाए। रचयिता तो केवल जणे ही अटंती, से हेले अविनाशी पिता परमात्मा। बाकी तो समस्ते हेले विनाशी। बेहदर बाबा को स्मरण कले बेहदर बादशाही अर्थात बेहदर राज्य भाग्य मिली थाए। तेणु पिलामानंको हृदयर सहित बुझिबा दरकार
ଆମ ପାଇଁ ବାବା ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଡ୍ରାମା ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସଦା ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ ଥାଏ। ତେବେ ତାହା କିପରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ? ସେଥିପାଇଁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମାମିକମ୍ ୟାଦ କର ଅର୍ଥାତ୍ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ମୁଁ ଏଭର ପିଓର ଅର୍ଥାତ୍ ସଦା ପବିତ୍ର ଅଟେ। ମୁଁ କେବେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଧାରଣ କରୁନାହିଁ। ମୁଁ ନା ଦୈବୀ ଶରୀର ନେଇଥାଏ ନା ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ନେଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରେ ଆସେ ନାହିଁ। କେବଳ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ବାଦଶାହୀ ଦେବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବୟସ 60 ବର୍ଷ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଇଏ ପୁରା ସତୋପ୍ରଧାନରୁ ତମୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 1 ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ହେଲେ ଭଗବାନ, ପୁଣି ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକ ନିବାସୀ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର, ଯାହାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକ ମଝିରେ ଅଛି ନା, ଯେଉଁଠାରେ ଶରୀର ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଥାଏ, ଯାହାକୁ କେବଳ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦେଖି ହୁଏ। ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କେବଳ ଏହିଠାରେ ହିଁ ରହିଛି। ବାକି ସେମାନେ ତ କେବଳ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ଫରିସ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଉଛ, ସେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ଫରିସ୍ତା ହୋଇ ପୁନର୍ବାର ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଆସି ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା କୌଣସି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏକଥା ବୁଝିବା ଦରକାର ନା, ଏମାନେ ରାଜ୍ୟ କିପରି ପାଇଲେ? ଲଢ଼ାଇ ଆଦି ତ କିଛି ବି ହେଉନାହିଁ। ଦେବତାମାନେ ହିଂସା କିପରି କରିବେ? ଏବେ ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ରାଜ୍ୟପତ୍ୟ ନେଉଛ। କେହି ମାନନ୍ତୁ ବା ନ ମାନନ୍ତୁ, ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ହେ ସନ୍ତାନମାନେ, ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତାଙ୍କର ତ ଦେହ ହିଁ ନାହିଁ, ଯାହାକି ମୋହ ରଖିବେ। କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରର ଲୋନ୍ ନେଇଛି, ନଚେତ୍ ମୁଁ ଜ୍ଞାନ କିପରି ଦେବି? ମୁଁ ବୀଜରୂପ ଅଟେ ନା, ଏହି ବୃକ୍ଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ସୃଷ୍ଟିର ଆୟୁଷ କେତେ, ଏକଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। କିପରି ଏହାର ସ୍ଥାପନା, ପାଳନା, ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତ ଏକଥା ଜଣାଥିବା ଦରକାର ନା। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, ଜୀବଜନ୍ତୁ ତ ପାଠ ପଢ଼ିନଥାନ୍ତି। ଲୌକିକ ଦୁନିଆରେ ମଧ୍ୟ ବିନାଶୀ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବେହଦର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ବେହଦର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି କଥାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ଭଗବାନ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଥବା ଦେହଧାରୀକୁ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଅଛି ନା। ଏମାନଙ୍କର ନାମ ହିଁ ଅଲଗା। ଏମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ଶରୀର ତ ଏହି ଦାଦାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ତଖତ ଅର୍ଥାତ୍ ସିଂହାସନ ଥିଲା। ଏହା ଅକାଳ ସିଂହାସନ ଅଟେ ନା। ଏବେ ଏହା ଅକାଳ ମୂରତ ବାବାଙ୍କର ଆସନ ଅଟେ। ଅମୃତସରରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅକାଳ ତଖତ ଅଛି ନା। ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ତା ଉପରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏହି ଶରୀର ସମସ୍ତ ଅକାଳ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆସନ ଅଟେ। ଆତ୍ମା ଅକାଳ ଅଟେ, ଯାହାକୁ କାଳ କେବେ ବି ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାକି ତଖତ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ତ ବଦଳିଥାଏ। ଅକାଳ ମୂରତ ଆତ୍ମା ଏହି ଶରୀରର ଭୃକୁଟି ରୂପୀ ଆସନ ଉପରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଏହି ସିଂହାସନ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ, ପରେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ। ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ନେଇଥାଏ। ଆତ୍ମା ଅକାଳ ଅଟେ, ବାକି ସେଥିରେ ଭଲ ବା ଖରାପ ସଂସ୍କାର ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ ନା, ଏହା କର୍ମର ଫଳ ଅଟେ। ଆତ୍ମା କେବେ ବି ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାର ପିତା ତ କେବଳ ଜଣେ। ଏହି କଥାକୁ ତ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ନା। ଶିବ ବାବା କ'ଣ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି କି? ଶାସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ପଢ଼ିଲେ କେହି ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଫେରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶେଷ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବେ। ଯେମିତି ପୋକମାନଙ୍କର ଅଥବା ମହୁମାଛିମାନଙ୍କର ଦଳ ଯାଇଥାନ୍ତି ନା। ମହୁମାଛିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ରାଣୀ ମହୁମାଛି ଥାଏ। ତା ପଛେ ପଛେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ବାବାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଯିବେ ଶାନ୍ତିଧାମରେ। ଯେମିତିକି ସବୁ ଆତ୍ମା ଛତା ଆକୃତିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଦଳ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ବାବା ଆସି ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଶିବଙ୍କର ବରଯାତ୍ରୀ କୁହାଯାଏ। ସନ୍ତାନ କୁହ ଅଥବା ସଜନୀ କୁହ, କଥା ତ ଗୋଟିଏ।
ବାବା ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ହେବା ବିନା ତ ଆତ୍ମା ଘରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ ତେବେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଶାନ୍ତି ଧାମକୁ ଯିବ। ସେଠାରେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେଠାରୁ ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଚାଲେ। ତୁମେମାନେ ହିଁ ବାବାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଯିବ। ତୁମର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଅଥବା ସଜନୀମାନଙ୍କର ସାଜନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ରହିଛି। ସେଠାରୁ ପୁଣି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିରୂପୀ ବୃକ୍ଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ତ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥାଏ, ଯାହାକୁ ବାବା ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ଅଟନ୍ତି ନା? ତେବେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର ଏବଂ କୁମାରୀ ତ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ହୋଇଥିବେ? କଞ୍ଚା ନା ପକ୍କା? କେହି ତ 99 ନମ୍ବର ରଖୁଛନ୍ତି, କେହି 10 ନମ୍ବର ରଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କଞ୍ଚା ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ବଳ କୁହାଯିବ ନା? ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ପକ୍କା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସେଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଆସିବେ। କମ୍ ଧାରଣାଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ପଛରେ ଆସିବେ। ଏହା ପାଠଧାରୀମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ ଅଟେ, ଯାହାକି ଘୂରି ଚାଲିଛି। ସତ୍ୟଯୁଗ, ତ୍ରେତା, ଦ୍ୱାପର କଳି, ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ଏକଥା ଏବେ ବାବା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ତ ଆମେ ଓଲଟା ବୁଝି ଆସିଥିଲେ ଯେ କଳ୍ପର ଆୟୁଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ତ ପୁରା 5000 ବର୍ଷର ଚକ୍ର। ଅଧା କଳ୍ପ ରାମ ରାଜ୍ୟ, ଅଧା କଳ୍ପ ରାବଣର ରାଜ୍ୟ। ଯଦି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର କଳ୍ପ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଅଧା ଅଧା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା। ଦୁଃଖ ଏବଂ ସୁଖର ଏହି ଦୁନିଆ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏହି ବେହଦର ଜ୍ଞାନ ବେହଦର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଛି। ଶିବ ବାବାଙ୍କର କୌଣସି ଶାରୀରିକ ନାମ ନାହିଁ। ଏହି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଦାଦାଙ୍କର ଅଟେ। ବାବା କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ବାବା ତ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏହି ଶରୀରକୁ ଲୋନ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମୁଖ ତ ଦରକାର ନା। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋମୁଖ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ପାହାଡ଼ରୁ ପାଣି ତ ଯେଉଁଠି ପାରେ ସେଇଠି ବାହାରିଥାଏ। ଏଠାରେ ପୁଣି ଗୌମୁଖ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି ତାକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଗଙ୍ଗା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ସବୁ ମିଛ କଥା। ସେଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ମିଥ୍ୟା କାୟା, ମିଥ୍ୟା ମାୟା, ମିଥ୍ୟା ସବୁ ସଂସାର। ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାକୁ ସତ୍ୟଖଣ୍ଡ କୁହାଯାଉଥିଲା। ପୁଣି ସେହି ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଉଛି ତାକୁ ମିଥ୍ୟାଭୂମି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ମିଥ୍ୟାଭୂମିରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ପତିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଡାକୁଛନ୍ତି ବାବା ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରି ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ନେଇ ଚାଲ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ସନ୍ତାନମାନେ କାମଚିତା ଉପରେ ବସି କଳା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଥିଲ ନା? ତାହା ସ୍ମୃତି ଆସୁଛି ନା? ବାବା ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ସାରା ଦୁନିଆକୁ ବୁଝାଉନାହାନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଆମର ପିତା କିଏ। ଏହି ଦୁନିଆକୁ କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ କୁହାଯାଏ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଣ୍ଟା କାମ ବିକାରର କଣ୍ଟା। ଯଦିଓ ଏଠାରେ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏକଦମ ଶାକାହାରୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ତ ବହୁତ ବାଳ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରୁ ହିଁ କେବେ ଅଶୁଦ୍ଧ ଭୋଜନ ଖାଇନଥାନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ନିର୍ବିକାରୀ ହୁଅ। ସେ ବିନାଶୀ ସଂସାରର ସନ୍ନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ହିଁ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ଗୃହସ୍ଥୀଙ୍କ ପାଖରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ପୁଣି ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଦି ଦେବତାମାନେ କେବେ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି କି? ନା। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ହେଲା ହଦ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସ। ଏବେ ତୁମର ହେଲା ବେହଦର ସନ୍ନ୍ୟାସ। ତୁମେମାନେ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ସମସ୍ତ ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆଦିଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ କରୁଛ। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଯିବ। ଏବେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବେହଦର ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ମନ୍ମନା ଭବ ମଥ୍ୟାଜି ଭବ। ତେବେ ତୁମେମାନେ ଦେବତା ହୋଇଯିବ। ଏହା ସେଇ ଗୀତାର ପର୍ବ ଅଟେ ଏବଂ ଏହାକୁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ମୁଁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛି। ତେବେ ଦେବତାମାନେ ରାଜଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ହିଁ ଶିଖିଥିବେ।
ଏହି ସୃଷ୍ଟି ବଦଳୁଛି ନା ତୁମେମାନେ ଏବେ ପତିତରୁ ପାବନ ହୋଇଯାଉଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ, ଯେବେ କି ଆମେ ଏହିଭଳି ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୁ ପ୍ରଧାନ ହେଉଛୁ। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ଦରକାର। ଏକଥା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ହେଲା ଶ୍ରୀମତ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ ଭଗବାନଙ୍କର। ବାକି ସବୁ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟ ମତ। ମନୁଷ୍ୟ ମତ ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ତଳକୁ ଖସି ଖସି ଆସିଛ। ଏବେ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲି ତୁମମାନେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁଛ। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଦୈବୀ ମତ ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ଦେବତାଙ୍କର ଏବଂ ଏହା ହେଲା ନର୍କବାସୀ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମତ, ଯାହାକୁ ରାବଣ ମତ କୁହାଯାଉଛି। ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ସାରା ଦୁନିଆ ଉପରେ ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏହା ବେହଦର ଲଙ୍କା ଅଟେ, ଯାହା ଉପରେ ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ପୁଣି ଦେବତାମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ରାଜ୍ୟ ହେବ। ସେଠାରେ ବହୁତ ସୁଖ ଥାଏ। ସ୍ୱର୍ଗରେ କେତେ ମହିମା ରହିଛି। କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ନର୍କରେ ଥିଲା ନା। ଯଦି ନର୍କରୁ ଗଲା ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ନର୍କକୁ ହିଁ ଆସିବ ନା। ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗ କେଉଁଠି ଅଛି? ଏହିସବୁ କଥା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ। ଏବେ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏସବୁର ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମର ଆତ୍ମାରୂପୀ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବେ ଚାର୍ଜ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମାୟା ତୁମର ଯୋଗ ତୁଟାଇ ଦେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲା ଦେଇ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ 1 ନମ୍ବର, ମନ ବଚନ କର୍ମରେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଆତ୍ମାରୂପୀ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ହେବ। ପକ୍କା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର, ମନମତ ବା ମନୁଷ୍ୟ ମତକୁ ଛାଡ଼ି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲି ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବାକୁ ହେବ। ସତପ୍ରଧାନ ହୋଇ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ସତ୍ୟତାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତିକୁ ବା ବିଶ୍ୱକୁ ସତପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ହୁଅ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ସତ୍ୟତାର ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରି ମାଷ୍ଟର ବିଧି ବିଧାତା ହେଉଛ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ସତପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ହୋଇଯାଉଛି। ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସଦ୍ଗତିର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କର ସତ୍ୟତା ପାରସମଣି ସଦୃଶ ଅଟେ। ଯେପରି ପାରସ ଲୁହାକୁ ମଧ୍ୟ ପାରସ କରିଦେଉଛି, ସେପରି ସତ୍ୟତାର ଶକ୍ତି ଆତ୍ମାକୁ, ପ୍ରକୃତିକୁ, ସମୟକୁ, ସର୍ବ ସାମଗ୍ରୀକୁ, ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ, ସଂସ୍କାରକୁ, ଆହାର ବ୍ୟବହାରକୁ ସତପ୍ରଦାନ କରିଦେଉଛି। ସ୍ଲୋଗାନ, ଯୋଗୀ ଆତ୍ମା ସେହିମାନେ ଅଟନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତିର ହଲଚଲ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରୁନଥିବ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ଏହି ଅବ୍ୟକ୍ତି ମାସରେ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ଯଦି ତୁମେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ତଥା ଛତ୍ରଧାରୀ ହୋଇ ଦୈହିକ ସ୍ମୃତିର ଅନେକ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପର ଚକ୍ରରୁ, ଲୌକିକ ଏବଂ ଅଲୌକିକ ସମ୍ବନ୍ଧର ଚକ୍ରରୁ, ନିଜର ଅନେକ ଜନ୍ମର ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ସଂସ୍କାରର ଚକ୍ରରୁ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆକର୍ଷଣର ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଚକ୍ରରୁ ସହଜରେ ମୁକ୍ତ କରି ଜୀବନ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।